I congratulate you for your success in Madhyamik examination. Now, you are in standard 11. I mean to say, you are in second phase of your life. Okay. Hope you will do well in this phase. And we, the teacher, are always with you. In this phase, I, Rita Dhar, ready to help you with the subject English. You have two books in English. One in Hornbill, your textbook, and second is Snapshots, supplementary reader. Today, we will discuss first prose piece of this book, Hornbill. The name of this prose is The Portrait of a Lady, and it is written by Khushwant Singh. He was born on 2nd February 1950. He was known as Indian author, lawyer, diplomat, journalist and politician. He was awarded Padma Bhushan in the year 1974 and Padma Vibhushan in the year 2007. His notable works are this prose piece, The Portrait of a Lady. It's a great one. Train to Pakistan, The Mark of Vishnu and Other Stories, A Love Affair in London, etc., etc. Now, The Portrait of a Lady, it is in your syllabus. Today we will learn or discuss about this chapter, about this prose piece. Okay? তো এখন আমরা অল্প জেনে নিলাম খুশবন্ত সিং সম্পর্কে। এখন আমরা যেটা বলতে চাইছি চ্যাপ্টারটার নাম দ্য পোর্ট্রেট অফ এ লেডি। এর যে টাইটেলটা সেটা কি মিন করছে? পোর্ট্রেট মিন্স ড্রয়িং। কার ড্রয়িং? লেডি, একজন লেডির ড্রয়িং। এই যে পোর্ট্রেট অফ এ লেডি, actually it is based on real life experience of Khushwant Singh and his relationship with his grandmother. ওনার গ্র্যান্ডমাদারের সঙ্গে ওনার যে রিলেশনশিপ কিরকম ছিল তার উপর বেস করে এটা লেখা। আর পোর্ট্রেট অফ এ লেডি, এখানে যে ড্রয়িং যেটা বলা হয়েছে, লেডি মিন্স গ্র্যান্ডমা, ওই গ্র্যান্ডমার ড্রয়িং উইথ ওয়ার্ডস, মানে শব্দ দিয়ে ড্রয়িং, এইরকম পেন দিয়ে ড্রয়িং না, শব্দ দিয়ে ড্রয়িং। এমন একটা ড্রয়িং উনি আমাদের রিডার্সদের মনে ক্রিয়েট করেছেন, সেটা থেকে গ্র্যান্ডমার পুরো স্কেচটা আমাদের সামনে চলে আসে। তো এটা এখন আমরা যখন স্টোরিটা পড়বো আস্তে আস্তে আমরা সেটা জানতে পারবো। ওকে, চলো এবার আমরা চ্যাপ্টারটা পড়ি। দ্য পোর্ট্রেট অব এ লেডি by Khushwant Singh. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. প্রত্যেকের ঠাকুরমার মতো আমার ঠাকুরমাও ছিলেন বৃদ্ধ মহিলা। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. Wrinkled means বলি রেখা যুক্ত, মানে কুচকানো। 20 বছর ধরে আমি তাকে দেখে আসছি বলি রেখাযুক্ত বৃদ্ধ মহিলা হিসেবে। People said that she had once been young and pretty and had
ever and had even had a husband, but that was hard to believe. সবাই বলতো যে তিনি নাকি একসময় খুব সুন্দরী ছিলেন, যুবতী ছিলেন, এমনকি তার স্বামী ছিল, কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. Mantelpiece means আগুন পোহানোর চুল্লির দেয়াল সংলগ্ন তাক, a shelf above a fireplace. বৈঠকখানায় আগুন পোহানো চুল্লির দেয়াল সংলগ্ন তাকের উপরে আমার ঠাকুরদাদার প্রতিকৃতি টাঙানো ছিল, মানে খুশবন্ত সিংয়ের ঠাকুরদার ছবিটা ওখানে টাঙানো ছিল। He wore a big turban and a loose fitting clothes. Turban means পাগড়ি। তার পরনে ছিল বিশাল একটা পাগড়ি এবং ঢিলে ঢালা পোশাক। His long white beard covered the vast part of his chest and he looked at least 100 years old. উনার যে লম্বা এবং সাদা দাড়ি বুকের, চেস্ট মিন্স বুকের বেশিরভাগ অংশ ঢেকে রেখেছিল এবং তাকে অন্তত 100 বছর বয়স্ক বলে মনে হতো। He did not look the sort of a person who would have a wife or children. Sort means type. ওনাকে দেখে মনে হতো না যে তিনি এমন একজন ব্যক্তি যার স্ত্রী কিংবা ছেলে মেয়ে থাকতে পারে। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ওনাকে দেখে শুধু এটাই মনে হতো ওনার কেবল অসংখ্য নাতনাতনি থাকতে পারে। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. এই কথাটা কি? The thought was almost revolting. প্রসঙ্গত যেটা বলা হচ্ছে যে আমার ঠাকুরমা খুশবন্ত সিংয়ের গ্র্যান্ডমা, তিনি যে যুবতী এবং সুন্দর ছিলেন সেই ভাবনাটা মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল। The thought was almost revolting, সেটা মানা অসম্ভব ছিল। She often told us of the games she used to play as a child. প্রায়ই শৈশবে তিনি যেসব খেলা খেলতেন সেগুলো কথা বলতেন। That seemed quite absurd and undignified. Absurd means অসম্ভব, illogical, and undignified. Undignified means অমর্যাদাপূর্ণ, lacking of dignity. তিনি যে তার দিক থেকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অমর্যাদাপূর্ণ বলে মনে হতো, এই কথাগুলো তিনি আমাদের যা বলতেন সেগুলো আর কি। And we treated it like the fables of the prophets he used to tell us. এবং আমাদের মনে হতো তিনি যে গল্পগুলো করতেন তা আমাদের মনে হতো যে ধর্মগুরু নীতি গল্প বলছেন সেভাবে। Fables means fictitious stories with a moral teaching. নীতি গল্প। প্রফেট মিন্স এখানে সেন্ট বা ধর্মগুরু, এরকম ধর্মগুরুরা যে সমস্ত নীতি গল্প বলতেন, আমার যে ঠাম্মা গ্র্যান্ডমা উনি যেটা বলতেন সেটাও ধর্মগুরুর মতন কথাবার্তার মতন মনে হতো। উনি যে একসময় এই খেলা খেলতেন, এগুলো আমাদের বিশ্বাস হতো না। She had always been short and fat and slightly bent. তিনি বরাবরই ছিলেন ফ্যাট, শর্ট বেটে, ফ্যাট মোটা সোটা, অ্যান্ড স্লাইটলি ব্যান্ড ঝুঁকে পড়া, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া। হার ফেস ওয়াজ এ ক্রিসকর্স অফ রিঙ্কলস রানিং ফ্রম এভরিওয়ার টু এভরিওয়ার। তার সারা মুখে অসংখ্য বলিরেখা, কাটাকুটি খেলা, সারা মুখে যেমন রিঙ্কলসগুলি ছড়ে আছে, রানিং ফ্রম এভরিওয়ার। ক্রিসক্রস এই ভার্টিক্যাল লাইনে এবং হরাইজন্টাল লাইনে। ক্রিসক্রস মিন্স কাটাকুটি, এরকম আর কি, সারা মুখে রিঙ্কলস এরকম ছড়িয়েছিল।
No, we are certain she had always been as we had known her. না, আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে আমরা তাকে যেমনটা চিনতাম তিনি বরাবরই তেমনটা ছিলেন। সো টেরিবলি ওল্ড দ্যাট শি কুড নট হ্যাভ গ্রোন ওল্ডার, মানে তিনি এতটাই বৃদ্ধ ছিলেন যে তিনি আর তার চেয়ে বেশি বৃদ্ধ হতে পারতেন না। অ্যান্ড হ্যাড স্টেড অ্যাট দ্য সেম এজ ফর 20 ইয়ার্স, 20 বছর ধরে যেন একই বয়সে তিনি থমকে দাঁড়িয়েছেন সেরকম মনে হতো। She could never have been pretty, but she was always beautiful. দুটো শব্দ বলা হয়েছে, pretty and beautiful. তিনি কখনোই সুন্দরী ছিলেন না, কিন্তু তিনি সবসময় ছিলেন বিউটিফুল। দেখো, pretty and beautiful দুটি শব্দই একই অর্থে বোঝানো যাচ্ছে, কিন্তু এখানে দুটো মিনিং। pretty দিয়ে বাইরের সৌন্দর্যের কথা বলা হচ্ছে, আর বিউটিফুল দিয়ে ইনার বিউটির কথা বলা হচ্ছে। মানে তিনি বাইরের দিক থেকে কখনো সুন্দর ছিলেন না, কিন্তু মনের দিক থেকে তিনি খুবই সুন্দর ছিলেন। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. তিনি ধবধবে সাদা পোশাক পরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তার ঝুঁকে পড়া শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একটা হাত কী করতেন, কোমরে রাখতেন, আর অন্য হাতটা জপমালা, মানে যে জপমালা, জপের মালা, বৃদ্ধ লোকেরা দেখবেন জপমালা, মালা জপে, সেটা গুনতে গুনতে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াতেন। এখন she hobbled means খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা। স্পটলেস মিন্স দাগহীন। স্টুপ মিন্স মানে ব্যান্ডিং পোস্টার, মানে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া। আর রোজারি জপের মালা, যে মালাটা জপেন সেটার কথা। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face. উনার যে রূপলি চুলের গোছা সেটা কোথায় ছড়িয়ে আছে, মানে তার ফ্যাকাশে এবং কোঁচকানো মুখের উপর এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে। Her lips constantly moved in inaudible prayers. আর তার ঠোঁট সবসময় কী করতো, নড়াচড়া করতো, যেটা এমনভাবে ইনঅডিবল, মানে যা শোনা যায় না এমন প্রার্থনায় তার ঠোঁট সবসময়ই নড়াচড়া করতো। দেখো, সিলভার লক্স মানে রূপুলি চুলের গোছা, স্ক্যাটার্ড মানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, আনটাইডিলি মানে নট নিটলি, অবিন্যস্তভাবে আর কি। পাকার্ড মিন্স হচ্ছে গিয়ে মানে কোঁচকানো, মানে দেখবে বৃদ্ধ হলে মানুষের ঠোঁটগুলো সামনের দিকে বেরিয়ে আসে, দাঁতটা সামনের দিকে বেরিয়ে আসে, এরকম অবস্থায় থাকতো। ইনঅডিবল প্রেয়ার্স মানে যেটা শোনা যায় না, যে প্রেয়ার শোনা যায় না সেটার কথা বলা হচ্ছে। ইয়েস, শি ওয়াজ বিউটিফুল, হ্যাঁ তিনি ছিলেন হৃদয়গ্রাহী। শি ওয়াজ লাইক দ্য উইন্টার ল্যান্ডস্কেপ ইন দ্য মাউন্টেন, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. তিনি ছিলেন শীতকালের পাহাড় ঘেরা প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতো, সম্পূর্ণ সাদা ক্লিন একটা মানে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল, মানে যার মধ্যে আমরা শান্তি এবং তৃপ্তি ছড়িয়ে পড়ে, এরকম অবস্থায় ছিলেন। এখানে ল্যান্ডস্কেপ মিন্স মানে প্রাকৃতিক দৃশ্য। এক্সপেন্স মানে বিস্তীর্ণ একটা অঞ্চল। পিওর জানি আমরা, পিওর মানে বিশুদ্ধ। সেরিনিটি মিন্স
হচ্ছে কামনেস, শান্ততা, এরকম একটা। কন্টেন্টমেন্ট হচ্ছে স্যাটিসফ্যাকশন। মাই গ্র্যান্ডমাদার অ্যান্ড আই ওয়ার গুড ফ্রেন্ডস। আমার ঠাকুরমা আর আমি খুব ভালো বন্ধু ছিলাম, মানে খুশবন্ত সিং এবং ওনার ঠাকুরমা খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। মাই প্যারেন্টস লেফট মি উইথ হার ওয়েন দে ওয়েন্ট টু লিভ ইন দ্য সিটি অ্যান্ড উই আর কনস্ট্যান্টলি টুগেদার। আমার মা বাবা যখন শহরে বসবাসের জন্য যান তখন তারা আমাকে ঠাকুমার কাছে রেখে যান এবং আমরা সবসময় একসঙ্গে থাকতাম। শি ইউজ টু ওয়েক মি আপ ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড গেট মি রেডি ফর স্কুল। তিনি আমাকে ভোরবেলা ঘুম থেকে তুলে দিতেন এবং স্কুলে যাওয়ার জন্য রেডি করে দিতেন। শি সেইড হার মর্নিং প্রেয়ার্স in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. আমাকে স্নান করিয়ে জামাকাপড় পরানোর সময় তিনি এক নাগারে এক ঘেয়ে সুরে তার সকালের যে মর্নিং প্রেয়ার্স প্রার্থনার সঙ্গে গুনগুন করে গাইতেন, এই আশায় যাতে আমি শুনে শুনে তা মুখস্থ করে ফেলি, এই আশায়। এখানে মোনোটোনাস মানে একঘেয়ে। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Bothered means হচ্ছে মানে took the trouble to do something, মানে ওই যে ঝামেলার আর কি, ঝামেলা পোহানো যেটাকে বলা হয়। আমি শুনতাম উনি যে এই সমস্ত গান করতেন সেটা আমি শুনতাম কারণ তার কণ্ঠস্বর আমার ভালো লাগতো, কিন্তু তা শিখতে আমি কখনোই আগ্রহ দেখাইনি। Then she would fetch my wooden slate with which she had already washed and plastered with yellow chalk. তারপরে উনি কী করতেন, তিনি আগেই ধুয়ে মুছে হলুদ রঙের চকের প্রলেপ দিয়ে রাখা একটা কাঠের স্লেট এটাকে উনি রেডি করতেন। মানে স্কুলে যাওয়ার আগে তো কাঠের স্লেটে আগে মানুষ লিখতো, এখন তো পেন পেন্সিল দিয়ে খাতার মধ্যে লিখে, আগে স্লেটে লিখতো, তো সেটাকে উনি ধুয়ে টুয়ে রেডি করে রাখতেন। এ টাইনি আর্দেন ইঙ্কপট, একটা মাটির তৈরি ইঙ্কপট মানে কালির দোয়ার, অ্যান্ড এ রেড পেন, একটা লাল কলম। টাই দেম অল ইন এ বান্ডেল, প্রত্যেকটাকে একটা বান্ডেল করে দিতেন, অ্যান্ড হ্যান্ড ইট টু মি, এবং এটা আমার হাতে ধরিয়ে দিতেন। আফটার ব্রেকফাস্ট অব এ থিক স্টেল চাপাটি উইথ এ লিটল বাটার অ্যান্ড সুগার স্প্রেড অন ইট উই ওয়েন্ট টু স্কুল। তারপরে এগুলো আমার হাতে দিলেন। তারপরে ব্রেকফাস্ট মানে সকালে প্রাতরাশ খাওয়ার পর, প্রাতরাশে কী ছিল, একটা থিক স্টেল চাপাটি, একটা মোটা বাসি রুটি, স্টেল মিন্স বাসি, চাপাটি, সেটা ওটার মধ্যে কি দিয়ে দিত, লিটল বাটার, অল্প বাটার দিত, আর সুগার। গ্র্যান্ডমা এটার মধ্যে এগুলো দিয়ে খুশবন্ত সিংকে দিতেন খাওয়ার জন্য, খেয়ে দুজনে মিলে স্কুলে যেতেন। শি ক্যারিড সেভারেল স্টেল চাপাটিস উইথ হার ফর দ্য ভিলেজ ডগস। যখন স্কুলে বেরোতেন উনি অনেক বাসি রুটি নিজের সাথে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন, কার জন্য, ফর দ্য ভিলেজ ডগস। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. আমার ঠাকুরমা সবসময় আমার সঙ্গে স্কুলে যেতেন কারণ স্কুলটা ছিল মন্দির সংলগ্ন, অ্যাটাচ টু দ্য টেম্পল, মন্দিরের পাশাপাশি। দ্য প্রিস্ট টট আস দ্য অ্যালফাবেট অ্যান্ড দ্য মর্নিং প্রেয়ার, সেখানের পুরোহিত বর্ণমালা আর সকালের প্রার্থনা শেখাতেন। আগের দিনে ওই পুরোহিতরাই দুটো কাজ করতেন, পূজা অর্চনা করতেন আর সেই পড়াশোনার কাজটাও চালিয়ে দিতেন গ্রামের ক্ষেত্রে। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayers in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. বারান্দার দুপাশে সারিতে সারিতে ছেলেমেয়েরা যখন একসঙ্গে মানে বর্ণমালা বা প্রার্থনা সঙ্গীত শুরু করে বলতো, তখন আমার ঠাকুরমা তার ভেতরে বসে ধর্মশাস্ত্র পড়তেন। স্ক্রিপচার্স মিন্স এখানে ধর্মশাস্ত্র।
When we had both finished, we would walk back together. যখন আমাদের দুজনেরই শেষ হতো, মানে পড়ার যখন শেষ হতো, ঠাকুরমারও সেই ধর্মশাস্ত্র পড়া শেষ হতো, আমরা তখন একসাথে ফিরতাম। This time the village dogs would meet us at the temple door. এই সময় গ্রামের কুকুরগুলো মন্দিরের দরজার কাছে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াতো। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. আমাদের বাড়ি পর্যন্ত তারা আমাদের পেছনে পেছনে আসতো, আর তাদের দিকে আমরা যে চাপাটিগুলি ছুড়ে দিতাম তার জন্য গ্রাউলিং করতো, মানে গড় গড় করে গলার আওয়াজ করতো, আর একে অন্যের সঙ্গে ফাইট করতো, মানে লড়াই করে যেত। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. যখন মানে আমার মা বাবা মানে স্বচ্ছন্দে পাকাপাকিভাবে শহরে বসবাস শুরু করলেন, তখন ওনারা কী করলেন, আমাদেরকে সেখানে নিয়ে গেলেন। দ্যাট ওয়াজ এ টার্নিং পয়েন্ট ইন আওয়ার ফ্রেন্ডশিপ। সেটা ছিল আমাদের বন্ধুত্বের একটা টার্নিং পয়েন্ট, মানে সন্ধিক্ষণ। এতদিন ঠাম্মার সাথে ঠাকুরমার সাথে খুব অ্যাটাচমেন্টটা খুব গভীর ছিল, কিন্তু যেই শহরে গেলেন খুশবন্ত সিং এবং ওনার ঠাম্মা, তখন যে ওনার যে ফ্রেন্ডশিপের যে একটা টার্নিং পয়েন্ট এসে দাঁড়িয়ে গেল। অলদো উই শেয়ার দ্য সেম রুম, মাই গ্র্যান্ডমাদার নো লঙ্গার কেম টু স্কুল উইথ মি। যদিও আমরা একই ঘরে থাকতাম, কিন্তু আমার ঠাকুরমা আর আমার সঙ্গে স্কুলে আসতেন না। আই ইউজ টু গো টু অ্যান ইংলিশ স্কুল ইন এ মোটর বাস। আমি মোটর গাড়িতে করে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যেতাম। দেয়ার ওয়াজ নো ডগস ইন দ্য স্ট্রিট। সেখানে রাস্তায় কোনো কুকুর ছিল না। শি টুক টু ফিডিং স্প্যারোস ইন দ্য কোর্টইয়ার্ড অফ আওয়ার সিটি হাউস। যেহেতু ওনাকে ঠাকুরমাকে আর যেতে হতো না, ওখানে তোমার কুকুরও ছিল না ফিডিং করানোর জন্য, তিনি কি করতেন, যে শহরের বাড়িটা ছিল আমাদের, মানে খুশবন্ত সিং ওদের, তার উঠোনে বসে স্প্যারো মিন্স চড়ুই পাখি, স্প্যারো মিন্স চড়ুই পাখিকে উনি খাওয়ানোর কাজ করতেন।